of action that you saw toward the end of round one. Tarver stalking now more aggressively, more concertedly, and seemingly accepting the role of the leader in the counterpuncher's war. And there's a hard left hand by Antonio Tarver. Jones tries to come back with a right to the body and a right upstairs and another right to the middle of the belly. You know, it's interesting. I'm watching Tarver. He seems to still be giving Roy problems. Roy has not found a way still to get a sustained attack against him. And down goes Jones on a hard left hand. And that is the first that Roy Jones has ever been hurt. Only Lou DeVal ever knocked him down. Jones may not get up. And he makes it up. It's over. Jay Lady stops the fight. That is the first time in his career he's really been hurt. He's gone down before one time, but there was a perfect left hand. Roy never saw it coming. Roy is out, and Roy may be out of boxing. And that's why Tarver wanted to be the counterpuncher, because he answered Roy's right hand with a perfect left hand shot that knocked Jones out. There it was. One previous knockdown against Lou DeVal, that was a flash in Madison Square Garden in New York. This is the first time Roy Jones has been hammered by a power punch, and it's cost him. There was a time when Roy Jones didn't lose this many fights, this many rounds in 6 fights. In the last 2 rounds, by CompuBox count, Johnson has outlanded Jones 36-12. Jones, in rounds 7 and 8 combined, threw a total of 40 punches. This is no way to win a decision. I think you're going to see Roy at this round. I think panic is setting in. Now you're going to see him do whatever he wants to do or has to do. He's going to start doing it this round right now. I think he really realizes that he's getting in jeopardy of losing the fight. Before he felt it was okay. Well, he turned it up against He takes a right hand and a left hand, and he's on the canvas again for the second time in 2 fights. And for the second time in 2 fights, he's not going to get up, and he's been knocked out again. Will we ever see Roy Jones in the ring again? Not the one you're used to seeing, because we didn't see him tonight. We saw the guy who got knocked out by Tarver getting knocked out by Glenn Johnson. And he is still out on the canvas and hurt badly. In our meeting yesterday, Roy Jones made it clear that he didn't think Tarver's knockout of him suggested he had deteriorated as a fighter. Quote, it's 2 combination which knocked Roy Jones out. Right hand, crunch. Now the left hook. And it was really the right hand that did the damage. The left hook was just a push on the shoulder to get him to go down. The right hand had already knocked him cold. And his head hit the canvas very hard. That's right. And the head bounced twice against the canvas. Loud crowd at Sydney's Acer Arena. The biggest fight in Australian boxing history has begun. The IBO Cruiserweight Championship of the world is the reward for the victor here. Roy Jones Jr., the challenger in the red trunks. In the predominantly black trunks, Danny Green. Green holding centre ring and pushing out with the left hand, keeping Jones on his heels. And look at that cobra fast left hand. The 8-time 4-division world champion. Stiff jab to the body from Danny. Looking for an opening. Danny's got to make his mark instantly. Yep. He needs to let something go there when he gets him in the next corner, I reckon. Stalking. Got the right idea, though, jabbing to the body as well. Yep. Firing off a rapid free fire. 2 lefts and a right there. Scoring shots, not power shots for Danny Green, but that'll do at this stage. Just a minute into potentially what is a 36-minute night. 12 3-minute rounds. Gone. When you beat a legend, you become a legend, and Danny Green is on the verge of history.
attention. He stopped Back to the moving. body, back to the body. Danny's got to go back down to the body now. 1 minute, 5 seconds remaining. Johnny struggling. It's over. Danny Green. И чуть опустил руку. Все, моментально. Итак, последний раунд, уважаемые друзья. Великолепного боя. Я вас поздравляю с отличным зрелищем. Мы с вами видим воплощение своей мечты в жизнь. Я думаю, что после этого боя будет яркий взрыв популяризации бокса в России. Я хотел бы это, чтобы так произошло. Да, концовка последнего раунда, конечно, я вот Вернула интригу. не только интригу, я вот почувствовал, что я не разочарован. А я почувствовал, что ничего в боксе не понимаю. Вроде бы так, и тут же по-другому. Человек только еще не вышел из нокдауна, уже отправил в нокдаун другого человека. Рой Джонс хочет повторить свою уловку. Снова, смотрите, он вызывает Дениса. Абсолютно сознательно. Снова опустил руку. Молодец, умудрился все-таки усыпить Дениса. В Внимательность. какой-то момент, да. Мелочь какая-то, казалось бы, всего лишь один удар. А этот удар... Денису сейчас надо начинать самому. Слишком большие паузы он берет. Что же? Надо отдать все силы. Вот бывает обидно, да, когда бой закончен, а ты еще чувствуешь, что не все отдано, что какие-то силы еще остались. Знаете, самое видно по всему, что Рой Джонс это не просто супербоксер, а человек с характером. Как правило, даже супербоксеры такого возраста, такого уровня отдают свои бои. Понятно, ты уже немножко проигрываешь, да? Сдайся, там, откажись после 6-7 раунда. Он не просто не сдается, он еще может в любой момент сломить. Сейчас пойдет последняя минута, буквально 10 секунд осталось нашего великолепного боя, нашего великолепного вечера. Друзья, интрига еще сохраняется, я вам скажу. Хотя все мы, конечно, ждем победы нашего боксера. Денис доказывает, что он не зря... Нет, это не был удар, нет. Это И такой, через ногу. еще раз, да, И мастерство. Рой Джонс это все Смугера. понимает, и сам улыбнулся, извинился. Да, и Смугер, почему? Это такая был ситуация была во втором Был раунде. удар толчок был. незначительный, и ногу подставил, получилось. Да. Как подсечка. И вот Да, настолько... поймал кураж, все-таки последний. Я требую 11-го раунда. Последних 2 раундов не хватает, конечно, Да, в этом Да, вы бою. требуете продолжения Причем они банкета, я вас вот не прекрасно заформили, понимаю. Легко смогли еще А 2 бой провести. заканчивается. Ой-ой-ой, вот это уже Пропустил. очень Ну, мощно. великолепная концовка. Давай, Денис, давай. Все, Ну, нельзя. это нокаут. Я в шоке. Словно. Легенда, такая легенда, и человек, и все-таки... Давайте смотреть Давайте повтор. посмотрим. Вот он, удар в подбородок. Вот еще. И вот здесь он перестал. Вот, нет, Да, еще нет. вот Вот на сейчас этом. перестанет. Здесь эти 2 удара снизу. Вот посмотри. здесь надо было останавливать Этот удар бой. не нужен, конечно, совершенно. Вот Смугер, и вот только он стал между ними. Да, пару ударов он мог предотвратить, конечно, это было безусловно. Лишние были. Но вот прямо Пропускание. перед нами, уважаемые телезрители, сейчас вот вы этого не видите, вы смотрите повторы. Буквально в метре Я от вижу, что нас он без колдуют сознания. над Роем Джонсом. Без Врачи. сознания до сих пор, да? Он без сознания. Не-не-не, приходит в себя. Он всё приходит в себя, вот его поднимают, встает. Великолепный боксер, надо ему поаплодировать. Тут же его супруга рядом. Она была здесь. Пожалуйста. 4-й раунд. Рой опять за свое принялся. Спиной к канатам. Задумка в том, чтобы наказать противника, когда он уже почувствует, что он может рискнуть, пойти на обострение. Именно в этот момент и поймать его на контрудар. Или на контратаку.
как видите, Энцони подарок. Да, эта возня вблизи, конечно, она может подействовать, если кто-то из соперников не очень хорошо физически готов. О, нехорошо. Рой заигрался. Он попадает в нокдаун. Должен был знать, с кем имеет дело. Макаринелли в атаке. Вот и все. Очень жесткая, очень тяжелая атака. И не знаю, как у вас, у меня складывается впечатление, что Рой Джонс сам в этом виноват. Он позволил противнику делать то, что он хочет. В лучшие свои годы он мог тянуть бой, играть с противником в кошки-мышки. Но, видно, сегодня это не тот случай.